Cara, você é um não. anjo. Gentleman. O cara é gentleman. Cara, eu sou desse jeito por... 유로파에서 손흥민과 토트넘을 응원했던 노우라는 챔스에선 파리를 응원했고 놀랍게도 두 팀 모두 우승을 차지했습니다. 노우라는 평생 3개의 팀에서 뛰었고 고향 상파울루를 제외한 2개의 팀이 토트넘과 파리이며 전 소속팀들이 유러피언 최상위 타이틀 2개를 싹쓸이한 것은 상당히 희소한 확률이며 올해로 한정하면 지구상의 루카스 모우라 한 명입니다. 몸담았던 팀들의 역사적인 우승을 진심으로 축하하는 모우라가 축구계에서 가장 착한 선수로 불리는 이유는 무엇이고 캡틴 손흥민의 시대를 예상한 모우라가 예언가인 이유는 무엇일까요? 우선 모우라는 파리 시절 무려 18개의 트로피를 들었지만 유럽 대항전의 우승은 없습니다. 토트넘은 17년 동안 아예 트로피가 없었기에 모우라는 11년이란 긴 유럽 생활에서 단 하나의 유러피언 타이틀도 따내지 못하고 브라질로 돌아갔습니다. 그에게 유러피언 챔피언이 어떤 의미인지 알 수 있는 흔적은 인생 최고의 날에 펼친 인터뷰에 남아 있습니다. É difícil falar. Eu sonhei muito com esse momento. Desde criança era um sonho para mim jogar a Champions League e sempre foi meu sonho conquistar a Champions League. E agora eu tô tendo a oportunidade de jogar uma final, tendo a oportunidade de dar essa alegria para minha família, para todos os meus amigos, para todos lá do bairro onde eu nasci. Isso é difícil explicar o que eu tô sentindo. Deus é maravilhoso. Eu sempre falo que Ele sempre nos surpreende. Eu sempre acreditei que seria possível, mesmo depois do primeiro tempo ali com 2-0, eu acreditei que seria possível, que a gente iria reverter esse placar. E eu estava ali o tempo todo orando, pedindo a Deus, e Ele me concedeu este jogo maravilhoso, 3 gols. Cara, muito feliz, muito orgulhoso dos meus companheiros. futebol é minha vida. Só o futebol pode nos proporcionar momentos. 그에게는 어린 시절부터 품었던 원대한 꿈이 있었고 오늘 파리의 우승은 어쩌면 그가 평생에서 가장 바랐던 부러운 결과였습니다. 저는 수많은 승자의 인터뷰를 봤지만 고향의 이웃 사촌들에게도 감사를 남기는 장면은 처음 봤었습니다. 또한 동네 꼬마가 챔스라는 꿈을 위해 어떤 하루하루를 살았을지 알 수 있었고 결국 그 무대에 어른으로 도착한 남자의 감격도 알 수 있었습니다. 그는 그날 토트넘의 주역이자 브라질의 자부심이 되었습니다. Emociona, né, Lucas? 모우라의 눈물이 뜨거웠던 가장 큰 이유가 있다면 챔스 무대는 그에게 공짜로 허락된 경기가 아니었기 때문입니다. 토트넘 입단 첫날부터 그가 가장 좋아하는 자리에는 클럽이 자랑하는 7번이 있었습니다. 챔스가 문제가 아니라 출전에 절박했고 네이마르, 오스카와 함께 브라질의 미래로 불렸던 선수 입장에선 상상하기 어려웠을 고난의 주전 경쟁이 펼쳐졌습니다. 유럽에서 받은 그의 스트레스를 알 수 있는 흔적은 직관적으로 보여집니다. Yeah, Lucas, where's gone? Since I'm in Europe. Too much stress, huh? 냉정하게 말해 토트넘에 손흥민이 없었다면 모우라의 출전 시간은 2배 가까이는 늘어났을지도 모릅니다. 오른발을 사용하는 레프트 윙거로서 모우라에게 손흥민은 토트넘의 주전이 되기 위해 반드시 넘어서야 하는 경쟁자가 분명했습니다.
일부 악한 사람들은 속으로는 경쟁자의 부상을 바랄지도 모르고 둘의 관계 또한 겉과 속이 다를지도 모릅니다. 하지만 마르세유와의 경기에서 치명적인 부상을 당한 손흥민의 곁을 끝까지 지킨 동료는 모우라였습니다. 그의 얼굴은 경쟁자의 이탈이 아니라 다친 선수를 향한 걱정만이 가득했고 그가 어떤 사람인지 한눈에 알 수 있는 장면입니다. 브라질에서도 모우라가 가장 착한 선수로 불리는 이유이고 재밌게도 축구 선수로서 그의 성격 형성에 영향을 준 것은 손흥민처럼 아버지였습니다. Porque, mano, você é um não. anjo. Gentle. O cara é um gentle. Cara, eu sou desse jeito porque, como eu sempre tive esse estilo, né, de driblador, de partir pra cima e tal, então sempre apanhei bastante. E eu cresci, meu pai também jogava bola, né, ele gostava bastante, e ele sempre me ensinou assim que eu não podia ligar pra torcida, não podia ligar pra coisa externa. Então, tipo assim, eu nunca liguei pra provocação. Já joguei com vários jogadores que vieram no meu ouvido, vou quebrar essa perna, isso e aquilo, e torcida xingando e tal, pegando no meu pé e tal, blá, blá, blá. E eu sempre fui muito centrado aqui, então nunca... Teve só uma vez que foi meu primeiro cartão vermelho. Tomei 3 cartões vermelhos na minha carreira, por incrível que pareça. O Felipe tomou um jogo, Tomou 3 um- no mês. E ele me empurrou e deixou o cotovelo assim na minha cara, levantou o braço assim, né? Aí eu levantei assim, tirei o braço dele e empurrei, né? Aí já juntou a confusão dos caras, não sei o que, aí o juiz foi expulsou os dois. Esse dia eu fiquei maluco. Olha Esse dia eu fiquei isso. maluco. E eu achei que eu fui perseguindo o Emily Aí eu 누군가는 착한 사람을 연기하고 살아가지만 모우라는 스스로 자신의 선함을 증명하는 사람입니다. 한국 팬들에게 가장 잘 알려진 일화는 손흥민이 득점왕을 탄 것보다 더 행복했다던 순간입니다. 모우라 선수 들어오면서 득점왕 만들어줄게 이랬는데 저랑 경쟁을 하는 친구들이잖아요. 그래서 제가 경기에 계속 나가면서 경기에 못 뛰는 과정 상황도 있었을 텐데도 불구하고 그런 마음을 가지고 저를 이렇게 도와준다는 것 자체가 진짜 너무 고마웠고 저도 그 위치에 있어봐서 알지만 그런 게 진짜 쉬운 건 아니거든요. 그래서 그런 상황들을 좀 보면서 진짜 득점왕 탄 것보다 그게 저는 더 좋았어요. 자기 일처럼 이렇게 행복하게 좋아해주는 것들이 너무나도 행복하게 느껴졌던 시간이었던 것 같습니다. 어떤 의미에서 손흥민은 모우라가 어린 시절부터 꿈꿨던 대부분의 영광을 가져간 선수입니다. 주전 자리는 물론이고 모우라의 인생 첫 번호인 7번 유니폼과 스포트라이트까지 전부입니다. 하지만 손흥민이 인생에서 가장 빛났던 날에 친구는 시기와 질투 대신에 자신의 손으로 골든부츠를 완성시켰습니다. 영화에선 클리셰에 가깝지만 현실 세계에서 쉽게 보기 어렵던 스토리이고 진심이 없으면 불가능한 서사입니다. 심지어 모우라는 그저 그런 선수가 아니라 브라질 전 국민의 응원을 받고 올림픽에 출격하던 국가적인 선수였고 어린 선수 입장에선 온 세상이 자신을 응원한다고 느낄 만큼 슈퍼스타의 삶을 살았던 선수이기 때문입니다. 누군가는 스포트라이트가 사라지면 추락이라 느끼지만 모우라는 브라질의 7번을 달던 시절이나 토트넘의 27번을 달던 시절이나 선수 이전에 좋은 사람이었습니다. 모우라 스토리가 더욱 극단적으로 향한 시점은 토트넘의 주전 경쟁에서 밀리고 더 이상 브라질 대표팀이 그를 부르지 않던 시절에 대신 불려가던 같은 공격수 히샬리송이 토트넘에 입단했을 때입니다. 모우라는 후보의 후보가 되었습니다. 그리고 히샬리송은 토트넘에서 데뷔골을 터뜨렸고 중요한 경기에서의 득점이었기에 모든 선수들이 광란의 분위기를 연출했습니다. 그때 딱 한 명의 선수는 아무도 신경 쓰지 않던 사물을 발견합니다. 득점 후 벗어 던져버린 히샬리송의 9번 유니폼을 모우라는 주섬주섬 줍고 있었고 세리머니가 끝나자마자 마치 자기 아들처럼 온화하게 입혀줬습니다. 후배가 가장 행복한 순간에 포효하고 자기 손으로 땅에 떨어진 유니폼을 찾아 입는 순간까지 모우라는 허락하지 않았고 히샬리송을 온전한 주인공으로 만들어냈습니다. 누군가에겐 너무 사소한 장면이기에 아무도 신경 쓰지 않은 클립일지도 모릅니다. 하지만 11명 중 혼자서 히샬리송의 유니폼으로 시선이 간 모우라의 작은 마음은 그가 얼마나 거대한 인간인지 알 수 있는 흔적입니다. 세상에 질투심이 없는 인간은 정말 찾기 힘들기 때문입니다. 그런 모우라가 손흥민과 진짜 친구가 된 이유는 단순합니다. 그의 눈에는 손흥민도 좋은 사람이기 때문입니다. Song is amazing. The song is so funny and so happy every day. Yeah, he seems like the nicest guy ever behind the scenes. Have you ever seen? More than you think. He's, Yeah? special. Have you ever seen him angry? 손흥민의 미소나 스피드에 대해 말한 동료는 과거에도 많았습니다. 하지만 지금 보실 모우라의 과거 인터뷰에는 놀랍게도 손흥민의 리더십에 대한 언급도 포함되어 있습니다. 알리와 손흥민의 깨방정을 지켜봤던 사람들 누구도 손흥민이 토트넘의 리더가 될 거라 말했던 사람은 없었습니다. 이미지 속에서 손흥민은 리더 이전의 막내 군단이었기 때문이고 그의 웃음이 라커룸에 주는 영향력이 승리로 이어질 거라 말한 사람도 없었습니다.
하지만 모우라는 캡틴 손흥민을 예언했습니다. About Sonny, he's a fantastic player. I miss him a lot. Not just the goals and assists, but his leadership. He's a big influence in the dressing room. He's the kind of player who lifts everyone around him. He's got this energy, this spirit that's very rare. But football is a funny game. I was at Tottenham for many years, and we came close. 모우라는 손흥민의 성격이 단지 라커룸의 웃음뿐만이 아니라 팀 스프릿에 연결된다고 믿고 있었고, 결과적으론 유로파 우승까지 이어졌으며, 리더십의 새로운 해석은 팀 스포츠의 승패에도 연결된다는 다소 입체적인 이야기입니다. 공교롭게도 네이마르, 메시, 은바페를 보유하고도 유럽 재패에 실패했던 파리가 올해 챔스를 정복한 것은 팀 스프릿이라는 주제를 더욱 뜨겁게 만듭니다. 루초의 팀은 분명 과거 어느 시대보다 원팀으로 보이기 때문입니다. 결국 모우라의 말과 행동을 종합하면 그는 천상 축구 선수이자 좋은 사람입니다. 왜 하필 자기가 없을 때 전 소속팀들이 역사적인 트로피들을 들었냐고 불평을 말할 사람도 아닙니다. 그냥 모우라의 이웃에서 태어난 게 전부였던 사람들에게도 감사를 남겼던 사람이 전 소속팀의 성취를 진심으로 응원한 것은 어쩌면 당연한 장면이었습니다. 손흥민은 유럽에서 많은 사람들과 만나고 이별하고를 반복했지만 그 중에서도 모우라는 천사 같다는 표현이 어울리고 그가 그토록 타인을 응원하는 사람이기에 자신도 타인들에게 축복받고 있습니다. 그는 월드클래스 인간이고 손흥민의 동료 이전에 기적의 해트트릭과 챔스 결승이란 영원한 추억을 선물한 선수였습니다. 그에게 축하받고 응원받은 모든 친구들이 다음 순간 모우라의 도전에서 하나가 되어 박수를 보낼 것이고, 모우라는 앞으로 영원히 혼자인 하루는 없을 것입니다. 좋은 사람으로 사는 가장 큰 장점은 주변에 다른 좋은 사람들이 모여드는 것입니다. 내 주변의 환경은 내가 만들어낼 수 있습니다. Sabe quem eu gosto pra caramba e tem cara de ser muito gente boa? O Son, cara. Putz, O coreano, eu adoro ele. Eu falo que ele é o coreano mais brasileiro que existe. É? É. Como é que ele no Cara, vestiário? o dia a dia com ele é muito top, ele é muito brincalhão, tá sempre sorridente, sempre feliz. Pô, tu nunca convidou ele pra vir no Brasil, não? Já convidei, chamei pra vir pro São Paulo também. E bom jogador, né? Muito bom jogador. Muito bom, né, Muito cara? bom jogador. Você não sabe, até hoje eu não sei se ele é dessa ou se ele é Sim, canhoto. muito bom.